Привет, друзья! Сегодня хочу вам посоветовать, порекомендовать очень хорошие курсы онлайн. Называются они IT Genio. И, короче, мы с ними чуток заколабились. У меня дело в том, что 4 детей. Вдруг кто не знал, реально 4 детей. У меня 3 дочери и пацан. Точнее так, пацан и потом 3 дочери. То есть 3 дочки и мальчики. А они все занимаются сейчас на курсах IT Genio. Вот, это классные курсы, на самом деле, это правда. Я бы вам не советовал, если бы сам не тестировал. То есть, тут я на детях уже все протестировал. Мы уже где-то, наверное, года 4 или 5 лет даже с ними. Это классные ребята, у них большая довольно компания, они занимаются онлайн, то есть с ними можно позаниматься разными направлениями. То есть они, например, могут подтянуть вас по математике, по программированию, вы сможете изучать с ними языки, вы можете изучать с ними даже какое-нибудь пение. То есть очень много всяких интересных разных направлений и курсов у них есть онлайн. Если вы заинтересовались и хотите попробовать для себя или для своих детей что-нибудь новенькое, интересное, или подтянуться, например, по какому-то предмету, то ссылочка будет в описании. И если вы зайдете по этой ссылочке, то получите небольшой подарок от меня. 15% скидки на любой курс, на любое направление. А также, чтобы вам было удобно выбирать, если вы вдруг еще не определились, первое занятие будет у вас бесплатно. То есть, когда вы зарегистрируетесь, вы получите бесплатное занятие и сможете позаниматься, чтобы попробовать, понравится вам или нет. Я думаю, что понравится, потому что всем моим детям нравится абсолютно классно. У них очень гибкая и лояльная система. Например, у нас бывало несколько раз, что отключали свет или не было интернета, и они без проблем переносили занятия, либо же давали возможность это занятие отработать в другой день. Вам будут уделять 100% внимания, помогут, подскажут, а также научат всему тому, чему вы хотите научиться. В общем, я рекомендую, это действительно классные ребята. Посмотрите, зайдите по ссылочке, может вам что-то интересно будет. А мы начинаем наше видео. Bonjour mes amis, je suis très ravi pour accueillir vous dans mon chaîne. Excusez-moi si vous trouvez mon niveau de langue mauvais, mais je faisais le mieux pour élever mon niveau de langue française. Alors, on va parler aujourd'hui française ici. Peut-être on va discuter un peu. Je vais montrer quelqu'un trigger pour vous. Je ne sais pas, peut-être que je vais faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes aujourd'hui, mais je vais essayer. Mais après, je pense que la langue française c'est vraiment très bon pour ASMR. Voilà. Et je vais essayer pour montrer les nouveaux triggers que j'ai déjà acheté ici. C'est un petit magasin qui s'appelle Action en français. C'est pas très cher pour acheter quelque chose là-bas. Et j'ai aussi acheté ces jolies substances. Je ne sais pas c'est quoi ça, mais c'est très bon pour écouter. Écoutez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez essayer d'écouter. C'est pas des slimes, mais c'est presque la même peut-être, mais j'aime beaucoup plus que des slimes parce que c'est un peu plus accurate. Je n'aime pas beaucoup de slime parce qu'il allait tomber après. Il salait tous les mains, voilà. Et après, il faut nettoyer les mains très fortement. Dites-moi s'il vous plaît si vous pouvez comprendre moi ici aujourd'hui parce que j'ai essayé le mieux pour parler avec vous. Alors je vais prendre les autres triggers. Aujourd'hui j'ai beaucoup de triggers différentes. Ils sont très différentes. Après j'ai trouvé cette petite serviette. Voilà. Et j'aime beaucoup commencer produire le son. Voilà. C'est un peu difficile parce que j'ai déjà connu beaucoup de mots françaises, mais pas du tout. Pas du tout.
Et après, c'est un problème parce que si j'ai parlé avec les gens, avec en personne, et j'ai oublié le mode, oh, si je ne connais pas cette mode, j'ai arrêté, et j'ai faisais comme ça. Voilà. Mais c'est un peu mieux parce que comme en arrivant ici, je ne parle pas français à tout. J'ai étudié à l'école, peut-être environ 20 ans derrière, j'ai étudié anglais fortement. Et aussi j'étudie les langues allemandes. Après, j'ai dois, dans l'école, 20 ans derrière, je dois choisir. J'ai deux langues pour choisir les langues françaises et les langues allemandes, mais j'ai préféré les langues allemandes et j'ai étudié les langues allemandes. C'est triste parce que ici à français, on déménageait ici peut-être environ 4 ans derrière et j'ai commencé à étudier française, les langues. C'est trop dur pour moi pour étudier française. C'est vraiment trop dur. Mais c'est pas mal, j'ai essayé petit à petit, comme les Français disent. Petit, 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 petit plus. Et j'ai appris un peu. J'ai appris. C'est pas de grand niveau, mais je pense que c'est pas mal déjà. Parce que beaucoup d'Ukrainiens qui arrivaient ici, qui vivent ici pendant 3 ou 4 années, beaucoup de gens qui ne parlaient pas français à tout, ils ne comprenaient pas rien, ils ne peuvent pas trouver les travail, ils ne peuvent pas communiquer avec les gens. Voilà. C'est pas bon, je pense. Voilà. C'est un grand problème si vous ne parlez pas les langues. Cet pays qui va arriver pour habiter ici. J'ai bien compris, je connais, j'ai parlé pas très bien, mais c'est pas très mauvais peut-être environ. J'ai pour prononciation pas française, bien sûr, et beaucoup de gens français demandaient si vous êtes arrivé à quel pays. Oui. Peut-être je vais travailler un peu fortement avec mon accent français. Voilà. Alors, j'ai continué pour montrer les différentes triggers que j'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté aussi ça. C'est aussi un très bon trigger. Il s'appelle Palo Santo. J'ai acheté ça chez AliExpress. Et c'est un spécial. C'est une chose spéciale pour faire un fumet. Si vous avez un feu, voilà, vous pouvez faire ici le feu. Et après, il va produire les fumées, beaucoup de fumées, voilà, comme ça. Mais malheureusement, je n'ai pas des feux ici, là-bas. Voilà. Je vais aussi voudrais montrer quelque chose comme ça. C'est un petit truc, petite chose. J'ai loyé à mes filles. J'ai 3 filles, comme j'ai déjà dit à commencer cette vidéo. Et elle utilise beaucoup de choses comme ça pour mettre ici un petit cosmétique, pour mettre ici un petit pommade ou quelque chose comme ça. Voilà. Et aussi j'aime beaucoup pour utiliser ça pour mes vidéos. Parce que j'adore pour faire une vidéo différente. Après, très bien pour faire ce tapping ici. Voilà. Après, je connais bien ici en français, il y a quelqu'un chez un ASMR français très connu, très populaire ici. Je pense qu'il y a ASMR chaîne Made in France.
Ah voilà, c'est une personne qui fait beaucoup de ASMR très cinématique. Il fait beaucoup de choses, ce grand travail bien sûr. Après, je sais, c'est un petit chien ASMR, la vie d'Anna ASMR, je pense comme ça. Mais c'est tout. Je ne sais pas, peut-être aussi un tome ASMR. Voilà. Mais je pense que les langues françaises, c'est très bonne langue pour faire ASMR parce que c'est une langue, comment se dire, très fluide. Voilà, c'est très fluide et très douce, très douce. Peut-être beaucoup de mots français s'écoutent très étrange si vous ne parlez pas. Par exemple, perdu, c'est un très les mots très amusantes. Français, c'est comme j'ai perdu quelque chose, j'ai déjà perdu où est ça. Mais dans la langue russe, c'est les mots un peu mauvais. Voilà. Aussi, c'est là quelqu'un de mot très comme ça, par exemple, huile. Et comment j'ai huile, c'est une chose utilisée dans les cuisines pour cuisiner, par exemple, les crêpes ou quelque chose comme ça. Mais cette prononciation dans les langues russes ou ukrainiennes, c'est aussi le mot mauvais. Voilà, comme ça. Mais c'est un peu, un peu amusant. Voilà, je pense c'est tout. Si vous faites encore dans cette vidéo, déposez le like, déposez votre commentaire s'il vous plaît. Vous pouvez écrire quelque chose en langue française si vous voulez. Je peux essayer, faire un petit pratique, essayer la langue de plus mieux. Peut-être environ bientôt je vais lire le livre dans la langue française. J'ai attendu ça très fortement parce que je voudrais lire le livre. J'ai déjà acheté le livre Stephen King. Ça s'appelle ça. Et c'est en langue française, il y a une traduction bien sûr parce que l'auteur il est américain. Mais après je voudrais lire ce livre en français. Je pense c'est très bon idée pour apprendre la langue plus mieux, plus fortement. Voilà. Après, merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Je vous souhaite très bonne journée ou très belle soirée ou très bonne nuit. Salut.